فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب قبلہ، علامہ نقشبندی صاحب قبلہ، اب آپ کی طرف آتے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر سال عید کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، یہ جو گستاخ رسول ہیں یہ نئے ایسے فتوے رائج کرتے ہیں جس کا قرآن اور سنت اور صحابہ کے زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ابھی یہ فتنہ چھیڑ دیا کہ عید کی نماز آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے، آپ اس کو کس طرح ہمارے ویورز کو سمجھانا چاہتے ہیں ان کی اس خرافات کو؟ دیکھیے حضرت علامہ صاحب قبلہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان فتنوں سے متعلق اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ مشکات شریف باب الفتن میں ایک حدیث ہے جس کو بخاری و مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکونو فی آخر الزمان الدجالون وکذابون یأتونکم من الاحادیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا تو تم ضرور بضرور ایسے لوگوں کو پالو گے جو حد سے زیادہ جھوٹ بولیں گے اور حد سے زیادہ گمراہ کریں گے، اور وہ تم کو جب گمراہ کرنے آئیں گے، وہ جب جھوٹ بولیں گے امت میں انتشار پیدا کریں گے، اختلاف پیدا کریں گے، عوام کو بہکائیں گے، عوام کو گمراہ کریں گے، بھولی بھالی عوام کو مفتیان عظام سے توڑ کر اپنی جاہلانہ روش سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور جس کو جیسا دین سمجھ میں آتا ہے وہ ویسے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس دور میں علماء کا آئے گا، مفتیان عظام کی بات کو جو ہے کمزور درجے میں رکھا جائے گا۔ یہ وہی دور ہے جس کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ کیا، پیشن گوئی عطا فرمائی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس امت کے اس دور کے تعلق سے امت کو خبردار کیا تھا، اور آقا علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ جب وہ امت کو گمراہ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، تو وہ جھوٹ بولنے کے لیے کوئی اور کتاب لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی اور جو ہے بائبل کو، انجیل کو، یا کسی وید کو، یا کسی اور کتاب کو، مذہبی کتاب کو لے کر نہیں آئیں گے۔ یَأْتُونَکُم مِّنَ الْأَحَادِیث، وہ تمہارے پاس تم کو گمراہ کرنے، اپنی جھوٹ کو منوانے کے لیے میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے، میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے۔ وہ حدیثیں کئی اور سے متعلق ہوں گی، وہ لے کے آ کے ان حدیثوں کو یہاں پر جوڑ دیں گے۔ اور جب ہمارے مفتیان عظام، وہ علماء کرام جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا ہے، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فیضان علم نبوت سے مالا مال کیا ہے، ان علماء کی باتوں کو جب عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ دھڑلے سے کہہ دیں گے یہ ضعیف حدیثیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ مسئلے ختم ہو چکے ہیں، یہ لیٹسٹ دور آ گیا ہے۔ یہ اس قسم سے جو ہے وہ علماء کی باتوں کو رد کریں گے اور اپنی جاہلانہ روش کو گمراہ کرنے کے لیے امت کو وہ جھوٹ باتوں کو پیش کریں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام آگے ایک جملہ فرماتے ہیں، بہت بڑا قابل غور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ جو حدیثیں پیش کریں گے، وہ جو مسائل پیش کریں گے، وہ جو اپنی زبانوں سے کلمات ادا کریں گے، لا تسمعوا انتم، نہ تم نے کبھی ویسی حدیثیں سنی ہوگی، وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی ویسی حدیثیں سنی ہوگی۔ وہ ایسی حدیثیں لا کر امت کو گمراہ کریں گے، امت کو فتنوں میں مبتلا کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کے فتنوں میں مت پڑو اور ان کی گمراہی میں مت پڑو۔ یہ دور ہے، ہم اسے سمجھنا چاہیے۔ میں عوام سے بھی بالخصوص میں گزارش کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے ویورز فی الوقت ہمارا یہ پروگرام علامہ جامی اشرف کی جو ہے ہوسٹنگ میں دیکھ رہے ہیں، ان کی نگرانی میں دیکھ رہے ہیں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جس میں 1400 سال سے علم کی خدمت علماء کرام کر رہے ہیں، مفتیان عظام کر رہے ہیں، بڑے بڑے اکابر محدثین، مفسرین اور محققین عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی دیکھیے 1 مہینے سے بلکہ 1.5 مہینے سے علامہ جامی اشرف
اور یہ پروگرام چلا رہے میرانی گروپ پر، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہاں پر مسئلہ جو بھی پوچھا ہے کسی غیر عالم سے انہوں نے نہیں پوچھا. انہوں نے پوری دنیا کے علماء کو میڈیا پر جمع کر دیا، سوشل میڈیا کے تحت لا کر ایک ایک سوال کیا، اور یہ انہوں نے کسی غیر عالم سے، انہوں نے کسی جو ہے ڈاکٹر سے مسئلہ نہیں پوچھا دین کا، انہوں نے کسی وکیل سے دین کا مسئلہ نہیں پوچھا، انہوں نے کسی مقرر سے دین کا مسئلہ نہیں پوچھا، انہوں نے کسی جو ہے مسجد کے امام سے مسئلہ نہیں پوچھا. انہوں نے جب مسائل پوچھنا چاہا تو دنیا کے بڑے بڑے اکابر علماء، مشہور و معروف علماء، مستند علماء کو بلایا اور مسائل کو پوچھا. تو عوام کو چاہیے کہ اس فرق کو محسوس کرے. جو ابھی جیسے علامہ جامی صاحب نے سوال کیا، یہ گستاخ رسول جو ہے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ جتنے اٹھ کر بیٹھتے ہیں آپ پوروں کو کھنگال لیجئے، اس میں عالم دین آپ کو نہیں ملیں گے، اس کے اندر مفتیان اعظام آپ کو نہیں ملیں گے، اس کے اندر آپ کو جو ہے علم سے واقفیت رکھنے والے لوگ نہیں ملیں گے. کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہوگا، کسی کے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہوگا، کسی کے نام کے ساتھ انجینئر لکھا ہوگا. اور میں نے علامہ جامی صاحب آپ کے حوالے سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی ہے، میرے شاگرد نے بتائی ہے، عرفان پٹھان جو کرکٹ پلیئر ہیں، ہماری ہندوستانی ٹیم کے سابقہ پلیئر، اب انہوں بھی جو ہے دین کے باتیں کرنا شروع کر دیے ہیں. وہ بھی بیچارے آ رہے ہیں، اب دین کے مسئلے بتا رہے ہیں، وہ بھی نماز عید کا طریقہ بتا رہے ہیں، جبکہ وہ بیچارے کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز عید پڑھنا کہاں ہے، کدھر پڑھنا ہے، کون پڑھنا ہے، کون پڑھائیں گا، کہاں پڑھیں گا. ارے بڑے بھائی، آپ کرکٹ کھیلو، آپ سے ادباً میری گزارش ہے، میں آپ کو بہت اچھا، میں آپ کو فین ہوں، یوں سمجھ لیجئے. احمد نقشبندی آپ کو مانتا ہے، احمد نقشبندی صاحب آپ کو چاہتے ہیں، لیکن آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ دینی مسائل بیان کریں، آپ کرکٹ کے مسئلے بیان کریے. اللہ نے آپ کو وہاں پر مقام دیا ہے، آپ کرکٹ کے مسئلے بیان کریے. جو بھی آتا ہے، وہ ایک صاحب ایکٹر تھے، انتقال ہو گیا، وہ جو ہے فلموں میں زنا کا کردار کرتے رہے، ریپ کا کردار کرتے رہے، پوری زندگی ویلن کا رول ادا کرتے رہے. مرنے سے پہلے انہوں بھی بہت بڑے دیندار بن گئے. اب انہوں دیندار بنے، بہت اچھی بات ہے، حج کرو، عمرے کرو، نماز پڑھو، روزانہ ایک قرآن پڑھو، بہت اچھی بات ہے، مگر عوام کو آپ جو ہے دین کی بات بتانے کی کوشش مت کرو. کیونکہ عوام کو بھی میں گزارش کرتا ہوں، دیکھو دین کی بات کسی آپ ایکٹر سے نہیں سنیں گے، کسی کرکٹر سے نہیں سنیں گے، کسی انجینئر سے نہیں سنیں گے. آپ دین کی بات سننا ہے، مفتیان اعظام کی بارگاہ میں رجوع ہو. جامعات ہمارے پاس بڑے بڑے جامعات ہیں، ہندوستان کی سب سے بڑی بڑی جامعات، سب سے اولین درجے کی جامعات بحمد اللہ تعالی میرے آقا کی نالین کے صدقے میں اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. اور اس میں آج بھی ایسے ایسے علماء خدمت انجام دے رہے ہیں، ایسے ایسے مفتیان اعظام خدمت انجام دے رہے ہیں جن کی انگلی کوئی نہیں پکڑ سکتا، جن کے سامنے زانو ادب طے کرنے کے لیے بھی اس کو جو ہے ایک مدرسے میں ایک زندگی گزار کے آنا پڑے گا. ایسے ایسے علماء ہمارے پاس ہیں. تو میں عوام سے بالخصوص اس پروگرام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں، علماء کی باتیں سنیں، عوام کی باتیں نہ سنیں. ڈاکٹر، انجینئر، وکیل کی بات سن کر اپنے جو ہے آخرت کو برباد مت کریے. عید کا موقع ہے، اچھے سے ہم جو ہے ماحول کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. علامہ نقشبندی صاحب قبلہ، یقیناً واللہ میں بول رہا ہوں، آپ نے جو آج پیغام دیا ہے اس کو سنہرے حرف سے لکھنے والا پیغام ہے. یقیناً آپ نے جو پیغام دیا ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ زبان آپ کی ہے، لیکن جو فرمان آپ نے جاری کیا ہے فیضان غوث اعظم ہے، یہ فیضان اولیاء کرام ہے. بہت پیارا پیغام آپ نے دیا ہے. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے علماء اہل سنت کو سلامت رکھے. آج ہماری جماعت کا خسارہ یہی ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ مسائل کو بیان کر رہے ہیں. مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرات حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ دین کے مسائل بیان کریں گے جو بالکل جاہل ہوں گے، ان کے بعد علم بھی نہیں ہوگا، نور بھی نہیں ہوگا، معرفت بھی نہیں ہوگی. آج کرکٹر لوگ دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ایکٹرز لوگ دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں. بڑی پیاری بات آپ نے کہی. اور ان عاشقان مصطفیٰ سے یہ آل رسول علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے، بھائی جب علماء زندہ ہیں، اہل بیت زندہ ہے، جامعات زندہ ہے، مدارس زندہ ہے، علماء حق ہمارے درمیان موجود ہے، تو برائے کرم آپ علماء حق سے رجوع کرو، نہ کہ کسی اور کی ویڈیو کو سن کر کے اس پر آپ عمل کرو.
नाज़रीन इकराम, अगरचे आपको ये जुमला तल्ख लगेगा, ये मैं आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूं, ना कि कोई अदावत में। आज हमारी जमात का जो खसारा हुआ है, ये जाहिल लोगों ने जब दीन की बातें शुरू कर दी है, कुछ ऐसे लोग जो पीर के लायक भी नहीं है, और वो जाहिलों को जन्नत की बशारत सुनाने लगे हैं, वो जाहिलों को जन्नत देने लगे हैं। अरे भाई, जो सहाबी रसूल जिनके बारे में सराहतन कुरान की आयत अल्लाह ने उनसे हुस्न का वादा कर लिया है, उनको जन्नत का वादा किया है, वो सहाबी रसूल ईद के दिन रोते थे, पता नहीं हम जन्नती हैं कि नहीं है। और आज ऐसे अहबाब कौम में पैदा हो गए हैं कि जिसके आमाल नमाजी नहीं था, उसको हम जन्नती बना दिए हैं। जिसके चेहरे पर सुन्नते रसूल नहीं है, आज वो दीन की बातें बयान कर रहा है। जिसका सीना इश्क से खाली है, आज वो कह रहा ईद की नमाज तुम घर पर पढ़ो। अल्लामा साहब, आपने बड़ी प्यारी हदीस बयान फरमाई। मैं फिर से व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हुजूर पाक का फरमान है कि ऐसे लोग कयामत के कुर्ब में पैदा होंगे आखिरी जमाने में, ऐसे जो झूठ बोलेंगे और हदीस के जरिए सहारा लेकर के मुसलमानों को गुमराह करेंगे, दुनिया को गुमराह करेंगे। आप देखिए अल्लामा साहब, बकराईद का मसला आता है तो ऐसे लोग खड़े होते, कहते अंडे की भी कुर्बानी जायज है। जी जी। अब आप जी क्या बोला जाए इनकी फिर, और अवाम ऐसी है कि जो उसके दिमाग में बात घुस जाती है, मुझे यह हैरत होती है। जी हज़रत, यहाँ पर मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, अवाम भी चाहती है कि भाई किधर से भी हमें एंटरटेनमेंट मिल जाए। अब जैसे अल्लामा मुबारक अशरफी साहब क़िबला ने बयान किया कि भाई आपको ईद की ये मसले है, ये मसला है, ये मसला है। अहमद नक्शबंदी साहब बयान कर रहे हैं कि भाई ये मसला है। मेहदी हसन साहब क़िबला बयान कर रहे हैं ये मसला है। फिर इतने उलमा से पूछने के बाद, सुनने के बाद, फिर उन्हें क्या करता, दूसरे चैनल पे जाके उनको सवाल करता, भाई अब ईद की नमाज का क्या मसला है। अब फिर उन्होंने अब उनका दोनों को मिला के अटैच करके जो है अवाम भी चाहती है कि भाई, मगर एक चीज है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल अगर इल्म के हासिल करने के लिए किया जाता है तो वो सवाल दीन का आधा इल्म है, आधा इल्म है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल दीन का आधा इल्म है। लेकिन अगर सवाल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, उधर के उलमा क्या बोलते हैं, इधर के उलमा क्या बोलते हैं, मुखल्लिदीन क्या बोलते हैं, गैर मुखल्लिद क्या बोलते हैं, अहले सुन्नत के उलमा क्या बयान करते हैं, वहाबी क्या बयान करते हैं, अगर ये जो है सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए अगर ये सवाल हो रहा है तो ये सवाल आखिरत की बर्बादी का सबब है। अल्लाह के अजाब में वो शख्स मुबतला हो जाएगा और उसको जो है ना दुनिया में उसको हिदायत नसीब होगी, ना आखिरत में नजात नसीब होगी। इसीलिए मैं अवाम से गुजारिश करता हूं, जब आप बड़े बड़े उलमा से वाकिफ हैं, बड़े मुफ्तियान इज़ाम से आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक है, आप सोशल मीडिया के जरिए से या मुलाकात के जरिए से जब उलमा से मसला पूछ चुके हैं, तो अब आपके सामने 1000 मसाइल भी आ जाए तो आप फिर उनकी तरफ तवज्जो ना करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपको जब हिदायत की तरफ भी अगर ले आ सकता है तो ये गुमराह भी कर सकता है। आज यही तो हमारी अब सोशल मीडिया पे, हालांकि सबको मालूम है ईद की नमाज पढ़ने के लिए कोई ईदगाह को नहीं जा सकता, लेकिन 99% लोग यही सवाल कर रहे हैं ईद की नमाज कैसा पढ़ना है, ईद की नमाज कहां पढ़ना है, ईद की नमाज। अरे भाई, ईद की नमाज वाजिब है मेरे बड़े भाई, फराइज तू छोड़ के बैठा हुआ है। ईद की रमजान शरीफ के महीने में तू घर में बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, मगर अपने एक मशगला लगा के बैठा हुआ है, सवालात की बोछार कर रहा है। बस क्या, कुछ तो भी एक मिल गया तो मैं काम कर लूंगा, कुछ तो भी एक टाइम पास, मेरा घर में बैठा हूं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो भी उलमा को, इनको एक चैट कर दिया, उनको एक सवाल कर दिया, इनको एक सवाल कर दिया। लिहाजा मैं अवाम से गुजारिश करता हूं, मेरे भाइयों, सवाल बहुत अच्छी चीज है, मगर खुदारा इल्म हासिल करने की नीयत से उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, जिनको आका का फैजान नसीब हुआ, उनसे पूछ लो और जब मालूम हो जाए तो उस पर कायम हो जाओ। इंशाअल्लाह यही हमारे लिए नजात का सबब है। बहुत प्यारी बात है। अच्छा अल्लामा साहब क़िबला, ये एक बार जवाब फिर से वाज़ेह हो जाए तो, ये जो दारुल देवबंद ने फतवा दिया है कि ईद की नमाज आप घर में पढ़ लो और बाहरी कमरे में पढ़ लो, घर के आंगन में पढ़ लो, और वो फतवा जब मैं पढ़ा हूं मुझे ये हैरत हो रही थी कि लिखने वाला आलिम भी था कि नहीं था, उसका जो जिस तर्ज को उसने लिखा है। अब आप क्या बताएंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र का हो। मैं चाहता हूं
सही पैगाम उसके घर तक पहुंचे, आज आपके जरिए, इस मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज के जरिए, वो क्या करे ईद के दिन? जी हाँ जी, हमारे पास फिलवक़्त जो है एक बहुत बड़े मुफ्ती हमारे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक मशहूर और मारूफ मुफ्ती अल्लामा मुबारक हुसैन साहब, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब क़िबला हमारे साथ हैं। मैं उनको रखते हुए ये जुर्रत कर रहा हूँ कि देखिए हमारे पास जी 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 हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है हज़रत कि ईद के जो शराइत हैं, जुमा के जो शराइत हैं, ईद के भी वही शराइत हैं जुमा के भी। और इसमें सबसे बड़ा मसला शायद मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी ईद की नमाज घर में पढ़ने की इजाजत दी है, शायद उन लोगों की नजर इस मसले पर नहीं है जो मैं गौर किया और मुफ्तियान इज़ाम से जो मैंने बात की है। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि ईद की नमाज के लिए, नमाज जुमा के लिए हमको जो है इजाजत आम्मा चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट की गुंजाइश नहीं है। जब तक इजाजत आम्मा नहीं होगी, ना जुमा की नमाज हो सकती है, ना ईद की नमाज हो सकती है। और इजाजत आम्मा, अगर कोई शख्स अपने घर में मुकम्मल तौर पर यह इजाजत दे रहा है कि मैं सबको इजाजत देता हूं मेरे घर पे तशरीफ लाएं और मेरे घर में ईद की नमाज पढ़ ले, तो तब भी इसको इजाजत आम्मा में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो शख्स अपने घर की इजाजत तो दे रहा है, लेकिन हुकूमत और पुलिस की तरफ से हमें गैदरिंग की इजाजत नहीं है। हालात के तनाजुर से हमें यह है गैदरिंग की इजाजत नहीं है। अगर इजाजत आम्मा किसी के घर पे अगर हो सकती है, कोई शख्स बुला सकता, तो फिर ये जब मजमुआ घर पे जमा हो सका, तो फिर ये मस्जिद में भी हो सकता है, ये मजमुआ ईदगाह में भी हो सकता है। ईदगाह में भाई आप जब कह रहे हैं कि मैं घर में मेरी इजाजत है, मैं बुला रहा हूं, भाई आप तो बुला रहे हैं, लेकिन क्या आपको कानूनी तौर पर इजाजत है? नहीं है। अगर आप घर में बुला ले, 25-50 आदमी को जमा कर ले, उसी वक्त पुलिस की एक गाड़ी आ जाए और उसके बाद क्या आपको वो नहीं रोक सकती है? बराबर रोक सकती है। रोकना तो दूर की बात है, लकड़ी लेके मारेगी, फिर एक वीडियो बनाएगी, फिर पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में वायरल करेगी, फिर से मुसलमान को रुसवा। अब तक फर्ज नमाजों में जूते खा रहे थे, लो अब ईद के दिन भी जूते खा रहे हैं। तो ये क्या अजीब व गरीब मसाला बना के रखे हैं। हमारे मुफ्तियान इज़ाम हमारे साथ में अल्लामा मुबारक साहब भी है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत आम्मा इसकी सबसे बड़ी शर्त है। और जब इजाजत नहीं है, हालात ऐसे नहीं है, फिलवक़्त देखिए हमें दूसरों की इजाजत के अलावा हम खुद भी आपस में गौर कर ले कि भाई अगर कोई मिसाल के तौर पर किसी जगह 50 आदमी, किसी के बड़े हॉल है, बड़ा घर है या बड़ी दुकान है, 50 आदमी जमा हो रहे, अगर खुदा ना खास्ता एक आदमी अगर उसके अंदर अफेक्टेड पर्सन निकल जाए, कोरोना पॉजिटिव से जो है से वो रह जाए, तो फिर सबके लिए बर्बादी का सबब है। आप फिर से एक मर्तबा अपने मजहब को, अपनी इबादत को आप मुतासिर करना चाहते हैं, लोगों के सामने गलत पैगाम देना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास फिल वक्त अब यह मसला है कि अब क्या करें? क्या ईद की नमाज हम घर पे नहीं पढ़ेंगे, ईदगाह को भी नहीं जाएंगे, मस्जिद को नहीं, तो क्या करें? तो फिर हमारे मुफ्तियान इकराम ने हमें यह फरमाया है कि जब आपके पास ईद की नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, हदीस पाक है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि आप जो है उस वक्त आप अपने घर में 4 रकत नमाज पढ़ेंगे, 4 रकत नमाज। अब इसमें फुक़हा कराम का इख्तिलाफ है, बाज़ से शुक्राना नमाज कहा और हमारे फुक़हा हनफी ने इसको जो है नमाज चाश्त कहा। ये जो 4 रकत आप पढ़ेंगे ये नमाज चाश्त है, आवाम से मैं कह रहा हूं, ये जो 4 रकत है ये नमाज चाश्त के हुक्म में होंगी। और क्योंकि हमारे पास नमाज चाश्त नफिल है और तमाम के पास भी नमाज चाश्त नफिल है, तो जुमा का बदल जो है जोहर की नमाज है। जुमा क्योंकि फर्ज है, अगर वो नहीं है तो उसके बदले में फर्ज नमाज जोहर है। लेकिन ईद क्योंकि वाजिब नमाज है तो इसका कोई बदल नहीं है कि ईद नहीं पढ़े तो कम से कम हम ये नमाज अपने घर में पढ़ लेंगे, नहीं है। तो इसीलिए फरमाया गया कि ये 4 रकत नमाज चाश्त के पढ़ ले। और बल्कि यहां तक फरमाया गया है कि इन 4 रकत नमाज में पहली रकत में सूरे आला पढ़े, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकत में सूरे शम्स पढ़ ले, तीसरी रकत में सूरे लैल पढ़ ले, चौथी रकत में सूरे दुहा पढ़ ले। ये फरमाया गया है। फुक़हा कराम ने भी इसकी जो है लिखा है और अहादीस मुबारका में भी ये बात मौजूद है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से। तो फिर अब उसके बाद हम गौर करें
کہ یہ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں یہ نفل نماز ہے، یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے گا، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ جو مسجد میں جتنے لوگوں کی اجازت، جیسے 5 لوگوں کی مسجد میں اجازت ہے، 10 لوگوں کی مسجد میں اجازت ہے، کسی علاقے میں 25 لوگوں کی مسجد میں اجازت ہے، تو اتنے ہی لوگ مسجد میں نماز عید ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ مسجد کو نہیں جا سک رہے ہیں فی الوقت حالات کی وجہ سے، ان کی نماز کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو عطا فرما دے گا۔ بے شک، بہت پیارے انداز سے آپ نے سمجھا، ماشاءاللہ۔